전능하신 우리 아버지 하나님 감사를 드립니다. 오전 예배도 주님 함께하여 주시고 인도하여 주셔서 감사를 드립니다. 잠깐 쉬고 오후 예배도 주님께 올려드립니다. 주님 받으시고 우리가 이곳에서 공동체가 신령과 진정으로 예배를 드리고 각자 삶 속에서 하나님 진실로 된 예배의 삶을 살아낼 수 있도록 크신 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 시간에도 성령님 함께 하시고 우리 주 예수 그리스도의 보배로운 피를 의지하고 거룩하시고 존귀하신 하나님 앞에 나아갑니다. 우리를 긍휼히 여겨주시고 우리가 더 주님과 화평함을 누리면서 주님께 더욱더 가깝게 친밀한 관계로 나아가는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 우리의 찬양 받으시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 웨이메이커 교를 만드시는 주님 찬양합니다. 주 여기 운행하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 역사하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 운행하시네 나 경배해 주 경배해 주 여기 역사하시네 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 나의 마음 만지시는 주 나 경배해 주 경배해 나의 마음 치료하시네 나 경배해 주 경배해 나의 삶 변화시키시네 나 경배해 주 경배해 나의 마음 고치시는 주 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 큰 길을
만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그를 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
spiritual working. Even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's working. Even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it's working, even when I don't feel it's working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. 주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 내 눈에는 보이지 않고, 내 눈에는 보이지 않고, 내가 느낄 수 없을지라도, 우리가 느낄 수 없을지라도, 주님은 바로 이곳에 성령으로 함께 운행하고 계십니다. 심령의 밭으로 오셔서 한 사람 한 사람 만져주시고, 힘주시고, 위로하시고, 함께 하시고, 지켜주시고, 살아갈 수 있고 살아낼 수 있는 은총을 주심에 감사를 드립니다. 하늘문을 여셔서 이곳을 비춰주소서. 주님, 간절히 원합니다. 하늘문을 활짝 여셔서 이곳을 비춰주시기를 원합니다. 이곳을 비춰주시기를 원합니다. 우리가 주님께 드린 예배를 주님 받아주시옵소서. 신령과 진령으로, 신령과 진정으로 주님 앞에 드리기를 원하오니 주여 우리의 예배를 받아주시옵소서. 하나님을 찾습니다. 간절히 주님을 찾습니다. 주님이 시간에 우리를 만나 주옵소서. 영으로 만나 주시고 인격적으로 만나 주시옵소서. 나의 문을 활짝 엽니다.
우리의 문을 활짝 엽니다. 하늘 문을 여셔서 이 시간에 내게 오시고 우리에게 오셔서 우리와 접속하여 주시옵소서. 그래서 성령으로 충만한 시간 되게 하여 주시옵소서. 주의 영으로 거룩한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 이 시간에도 주님 앞에 예배를 드리는 모든 주의 백성들을 기억하여 주시어서 예배의 생명을 걸고 예배의 목숨을 걸어서 영원한 생명을 취하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 자다가 지금은 깰 때요니 깨어 근신하여 주님께 엎드리며 경배하며 주님을 알아가고 힘쓰는데 예쓰는 주의 백성들, 거룩한 주님의 신부들이 되게 하여 주시옵소서. 이 시간에 말씀 속에 있습니다. 말씀 앞에 있사오니 주여 말씀하여 주시옵소서. 주의 거룩한 백성들이 귀를 열고 듣겠습니다. 청정하여서 하나님의 귀한 말씀을 살아내겠사오니 주여 우리에게 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님의 말씀은 열왕기하입니다. 열왕기하 23장 24절부터 봅시다. 23장 24절부터 37절까지. 교독합니다. 요시야가 또 유다 땅과 예루살렘에 보이는 신접한 자와 점쟁이와 드라빔과 우상과 모든 가증한 것을 다 제거하였으니 이는 대제사장 hil기야가 여호와의 성전에서 발견한 책에 기록된 율법의 말씀을 이루려 함이라. 그러나 여호와께서 유다를 향하여 내리신 그 크게 타오르는 진노를 돌이키지 아니하셨으니 이는 므낫세가 여호와를 경노하게 한 그 모든 경노 때문이라. 여호와께서 이르시되 내가 이스라엘을 물리친 것 같이 유다도 내 앞에서 물리치며 내가 택한 이 성 예루살렘과 내 이름을 거기에 두리라 이 성전을 버리리라 하셨더라. 요시야의 남은 사적과 행한 모든 일은 유다 왕 역대지락에 기록되지 아니하였느냐. 요시야 당시에 에돔의 왕 하론 느고가 아수르 왕을 치고자 하여 유브라데 강으로 올라가므로 요시야 왕이 맞서 나가더니 에돔 왕이 요시야를 무기도에서 만났을 때에 죽인지라. 신복들이 그의 시체를 병거에 싣고 무기도에서 예루살렘으로 돌아와 그의 무덤에 장사하니 백성들이 요시야의 아들 여호아하스를 데려다가 그에게 기름을 붓고 그의 아버지를 대신하여 왕으로 삼았더라. 여호아하스가 왕이 될 때에 나이가 23세라 예루살렘에서 석 달간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 여호아하스가 그의 조상들의 모든 행위대로 여호와 보시기에 악을 행하였더니 바로 오므라 그를 만지가 리블라에 가두어 예루살렘에서 왕이 되지 못하게 하고 또 그 나라로 금 100달란트와 금 1달란트를 벌금으로 내게 하고
바로 누구가 요시아의 아들 엘리야김을 그의 아버지 요시아를 대신하여 왕으로 삼고 그의 이름을 고쳐 요아김이라 하고 여호와스는 애굽으로 잡아갔더니 그가 거기서 죽으니라. 여호야김이 왕이 될 때의 나이가 25세라. 예루살렘에서 11년간 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 스비다라. 루마 부다야의 딸이더라. 여호야김이 그의 조상들이 행한 모든 일을 따라서 여호와 보시기에 악을 행하였더라. 아멘 아멘. 마이크 낄라, 마스크 할라, 안경 낄라, 삼중으로 하려고 하니 잘 됩니다. 네. 우리가 저번 주에는 23절까지 했죠. 오늘 24절부터 볼 겁니다. 24절을 보니까 보세요. 요시아가 또 유다 땅과 예루살렘에 보이는 신접한 자요, 점쟁이요, 드라빔이요, 우상이요, 모든 가증한 것을 다 어쨌어요? 없애버렸다 이 말이에요. 제거했는데 왜 이렇게 제거했냐? 이유가 남았어. 이는 그 다음에 나와. 왜요? 대제사장 hil기야가 여호와의 성전에서 뭘 발견했습니까? 율법책을 발견했어요. 그 율법책에 기록한 대로 이제는 종교개혁을 했다 이 말이에요. 그래서 우리는 여러분 어때요? 하나님의 말씀을 어떻게 해야 됩니까? 하나님의 말씀을 우리의 삶을 통해서 이루어지는 삶을 살아내야 됩니다. 아멘. 살아내야 됩니다. 그래서 나를 통해서 하나님의 말씀이 이루어지게 해야 돼요. 아멘. 우리 교회 공동체를 통해서 하나님의 말씀이 어떻게 이루어지게 하셔야 됩니다. 아멘. 그렇게 하기 위해서 어떻게 해요? 하나님의 말씀을 발견해야 되지. 하나님의 말씀을 발견하셔야 돼. 아멘. 여기 책에만 있는 걸 여러분 책에만 있다고 여러분이 다 알아 몰라. 모르잖아요. 말씀을 캐내야 돼. 발견해야 돼. 그래서 깨달아야 돼. 성경은 다 있어. 그러나 이 성경 안 열어보면 알아 몰라. 모르잖아요. 발견하셔야 돼. 말씀을 발견하셔야 됩니다. 들고만 다니지 마시고 캐세요. 부활을 캐세요. 아멘. 그래서 말씀을 캐내서 그 삶으로 우리의 삶으로 이루어 드려야 된다 이 말이에요. 아멘. 그것이 바로 우리의 재각성의 영적으로. 아멘. 영적으로 재각성해야 돼요. 그리고요. 우리에게 있는 모든 우상을 타파해야 돼. 싹 제거해야 돼. 여러분 속에 있는 우상 다 체포해서 던져버려야 된다 이 말이에요. 끌고 가야 돼요. 다 꽁꽁 묶어버려야 돼요. 힘 못 쓰도록. 아멘. 그걸 포로를 시켜갖고 싹 그냥 던져버려야 된다 이 말이에요. 좋지 못한 우상들을. 아멘. 그래서 우리는 율법의 말씀을 이루어 드려야 돼. 그래서 우리는요 죄로 물들어가지고 자기 마음대로 본성이 요구하는 대로 살려고 하는 이 육체의 법에서 돌이켜서 어떻게 가야 되느냐? 하나님의 말씀, 성령의 법도로 살아가도록 돌아서서 회개해서 가야 된다 이 말이요. 그게 바로 뭐다? 신앙생활이다. 아멘. 내 육체의 본능대로 본성적으로 살아가려고 하는 그것에서 돌이키고 회개해서 성령의 법, 말씀의 법대로 살아내기를 힘쓰는 것이 뭐다? 신앙생활이다. 아멘. 요시야 왕이 그랬다 이 말이에요. 대단한 왕이었습니다. 여러분 25절에 봐봐요. 요시야와 같이 보세요. 뭘 다 했어? 마음을 뭐 했어요? 다 쏟았고 뭐예요? 뜻을 다 쏟았고 또 힘을 다 쏟아서 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시야 전에도 있었다? 없었고 후에도 있었다? 없었더라. 그와 같은 자가 없었더라.
이야, 이렇게 말씀하신 왕이 누구더라? 요시야더라 이 말이에요. 저도 그렇고 여러분도 그렇고 요시야 같은 왕 같은 그러한 뭡니까? 인격적으로 하나님을 만난 그러한 사람이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 인격적으로 만나야 돼. 인격적으로 만난 자만이 마음을 다 쏟고 뜻을 다 쏟고 힘을 다 쏟아서 하나님을 향해서 헌신하고 살아갈 수 있어요. 아멘. 그러니까 그렇게 돼야 돼. 우리가 요시야 같은 사람이 돼야 돼요. 그래서 조옥수 목사님도 그리고 전도사님들도 권사님도 집사님도 성도님도 우리 아이들도 우리 교회에서 전무후무한 사람들이 되셔야 돼. 아멘. 이전에도 없고 앞으로도 없을 사람이 누가 돼야 된다? 저와 여러분들이 돼야 된다. 아멘. 아멘. 아멘 소리가 적네요. 아멘. 안 되고 싶어요? 되고 싶죠? 아멘이요. 아멘. 돼야죠. 당연히 돼야 돼요. 안 되면 안 돼요. 정말 그분이 섬기는 것을 보면요, 저절로 진짜 머리가 숙여진다 이 말이에요. 그분이 섬기는 것을 보면 어쩐다고? 저절로 머리가 숙여지는 거예요. 이런 성도들이 나는 저 권사님만 보면, 저 집사님만 보면, 저 목사님만 보면 저절로 고개가 숙여진다 이 말이에요. 이런 성도들이 많은 교회가 이 지역사회에서 그리고 이 나라에서 그리고 전 세계에서 엄청난 큰 영향력을 끼칠 수 있는 교회가 됩니다. 아멘. 예. 서로 잘났다고 하고 말이죠. 서로 잘났어. 내가 잘났니 네가 잘났니 하면서 서로 큰 소리를 치면 교회에서 성도들이나 아이들이 무엇을 보고 잘하겠냐 이 말이에요. 그래 안 그래요? 뭘 보고 잘하겠어요? 맨날 교회 안에서 나 잘났네 하고 교만한 사람들만 본다면, 그런 사람들이 넘쳐난 것을 어린 아이들이 본다면 뭘 배울 것이 있겠냐 이 말이에요. 그래 안 그래? 위에 있는 사람들이 직분자들이 섬기고 고개 푹 숙이고 섬기고 할렐루야 하면서 그런 걸 어렸을 때부터 아이들이 봐야지, 아 원래 이제 저렇게 신앙생활을 저렇게 하는가 보구나, 그렇게 하면서 따라서 해야 안 해? 따라서 한다니까요. 우리 한국교회의 가장 큰 위기가 뭐냐? 이렇게 영적으로 어른이 되고 먼저 머리를 숙이며 예수님처럼 제자들에게 발을 씻겨주고 그런 섬기는 분들이 없다는 것이, 그런 분들이 많지 않다는 것이 위기예요. 우리 청소년들이 우리 아이들이 보고 배울 모델링이 참 그렇게 많지 않다는 것이 위기이단 말이에요. 위기. 요시야처럼 오직 여호와의 신앙으로 목숨을 걸고 교회는 이런 것이다, 신앙은 이런 것이다, 이렇게 앞장서서 나가는 신앙의 지도자가 없다는 것이 이 시대의 큰 아픔이에요. 그런데 이렇게 철저하게 여호와를 신앙하는 요시야 같은 왕이 이전에도 있었다? 없었다? 이후에도 있었다? 없었다? 없었다. 그렇게 말씀하시면서 26절에 뭐라고 말씀하시냐? 이렇게 말씀하시죠. 그러나 여호와께서 유다를 향하여 내리신 그 크게 타오르는 진노를 돌이키지 아니하셨으니 이는 므낫세가 여호와를 경노하게 한 모든 경노 때문이라. 아멘. 예. 그렇게 귀한 신앙으로 하나님을 어떻게 해요? 감동시켰던 요시야였지만 어떻게 했어요? 그럼에도 불구하고 므낫세의 엄청난 죄악 때문에 유다에 대한 심판은 돌이키지 않으시고 그대로 심판하시겠다, 그렇게 선언하시는 거예요. 아멘. 누구 때문에? 누구 때문에? 므낫세 때문에. 그렇게 전무후무한 훌륭한 왕이 있었음에도 불구하고 하나님의 경노와 분노는 잠재울 수가 없었어요. 돌이킬 수가 없었어요. 그렇게 귀한 신앙으로 하나님을 감동시켰던 요시야였지만요, 그럼에도 불구하고 므낫세의 엄청난 죄악 때문에 남유다에 대한 심판은 돌이키지 않으셨어. 그대로 심판하시겠다고 주님은 선언하십니다. 이 므낫세의 이 징글징글한 죄악, 우상숭배 끝판왕이 누구다? 낫세 므낫세였다. 끝판왕이야. 우상숭배 끝판왕. 이방 나라들의 왕들보다 훨씬 더 악랄한 행동을 하고 이방 사람들보다 더욱더 악랄하게 우상을 섬겼던 왕이 누구다? 낫세 므낫세였다. 그러니 하나님께서 자기 백성 그런 행동을 하니 경노해 안 경노해? 대단히 격려하시죠.
이렇게 죄악이 가능할 때는 우리에게 뭐가 필요하냐 이 말이요. 이렇게 죄가 가능할 때는 여러분 뭐가 필요하냐? 구원자가 필요한 거예요. 그래 안 그래요? 구원자가 필요해요. 구원자. 누가 필요하냐? 우리 주 예수 그리스도가. 죄가 가능하면 가능할수록 필요한 것이 우리 주 예수 그리스도. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 누구한테 가야 돼? 주님 앞에 가야 돼. 더 이상 죄 그만 범하고 죄악의 모든 짐 던져버리고 나에게 빨리 달려가라니까. 어서 빨리 오시오. 죄인들을 위하여. 주님 찾아오셨네. 주 안에 생명이 있네. 주님 영접하는 자 하나님의 자녀요. 주 안에 생명이 있네. 빨리 오시오 빨리 오시오 어서 빨리 오시오 해도 안 돌아오니까 문제단 말이에요. 주님은 가슴을 활짝 열고 어서 빨리 오시오 어서 빨리 오라 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 방황치 말고 오라. 어제 방황치 말고 와라고. 더 이상 방황하지 말라고 와라고. 왜 아직까지 안 오고 있냐 이 말이요. 회개해야지. 여러분 이렇게 죄가 가능할 때 누가 필요하다? 구원자가 되신 우리 주 예수 그리스도가 필요하다. 아멘. 참으로 악한 왕 아하스 시대 때 누가 선지자 활동을 했습니까? 누가 어떤 선지자가 활동했어? 아하스 왕 때 이사야 선지자가 활동했잖아요. 그래서 이사야 7장 14절에 뭐라고 선포합니까? 보라 처녀가 잉태하여 몰라 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 이렇게 말씀하신 거예요. 아멘. 그렇게 죄악이 가능할 때 누가 오셔야 돼? 구원자가 오셔야 돼. 구원자가 필요하단 말이에요. 지금도 누가 필요하다? 구원자가 필요하다. 오늘날 이 시대에도 엄청난 죄악이 가능했습니다. 꽉 찼습니다. 누가 필요합니까? 예수 그리스도가. 예전에도 필요하고 지금도 필요하고 앞으로도 필요하고 계속 필요해요. 아멘. 더욱더 필요한 때가 온다 이 말이에요. 지금도 필요하죠. 필요하지 않은 때가 어디가 있겠어요. 이렇게 코로나 시대로 힘든 이 시기에 진짜 영원한 우리의 백신이 누구다? 예수 그리스도. 아멘. 예수 그리스도. 우리가 예수 그리스도를 제대로 똑바로 믿고 신앙하셔야 됩니다. 아멘. 아멘. 그러지 않으면 잘 들으십시오. 똑똑히 들으십시오. 우리도 얼마든지 나세 문하세도 될 수 있음을 기억하셔야 돼요. 아셨어요? 얼마든지 나세 문하세가 될 수도 있다 이 말이요. 저와 여러분들이 정신 똑바로 차리지 않으면 그렇게 흔들어 버리니까 누가 사단이 개입해 버리면 그래요. 사단이 개입해 버리면 그런다고. 므낫세가 남유다의 죄악을 엄청나게 물들였다고 한다면 북이스라엘을 엄청나게 죄악으로 물들인 왕이 누구요? 여로보암 1세요. 안 잊어버렸죠? 네. 남유다는 므낫세, 북이스라엘은 누구요? 여로보암 1세. 이런 엄청난 남과 북의 죄악들을 회개하고 여호와의 신앙으로 회복하기 위해서 생명을 던져버리고 목숨을 바친 자가 누구다? 요시야 왕이었다. 자기의 죄인 것 마냥 완전히 회개하고 자기 목숨을 걸어버려요. 그니 주님이 안 이뻐할 수가 없어요. 그 왕이 누구다? 요시야다. 요시야가 감당하고 있어요. 그런데 여러분 대충으로 감당하려고 하는 것이 아니라 어떻게 해요? 생명을 걸고 목숨을 걸고 감당한 거예요. 대충으로 감당하면 되겠어요, 여러분? 대충은 안 돼. 대충은 안 되는 거예요, 여러분. 왜 그렇게 요시야가 대충 하지 않고 생명을 걸고 할 수 있었느냐? 저번 주에도 말씀드렸죠. 요시야는 하나님을 형식적으로 만난 것이 아니라 어떻게 만났다? 인격적으로 만났다. 그렇기 때문에 목숨을 바칠 수 있는 거예요. 그분은 알았기 때문에 하나님을 오해하지 않고 알았기 때문에 제대로 알았기 때문에 목숨을 던질 만한 했던 거예요. 생명을 던질 만한 구분이었다 그렇게 생각한 거예요. 그래서 뭡니까? 생명보다 더 귀한 것이 신앙이라는 걸 알았어요. 생명보다 더 귀한 사랑, 하나님의 사랑을 한 거예요. 그 신앙을 한 거예요. 그렇게 신앙으로 살아가는 거예요. 확실하게 여러분 주님을 믿고 신뢰하면서 나아갈 수 있었던 수단이 바로 어디였었냐? 요시야가 무엇을 발견해서 hil기야를 통해서 율법책을 발견하고 거기서 본 거예요. 하나님의 말씀을. 그래서 하나님의 말씀을 믿고 신뢰하면서 어떤 수단으로 말씀이 수단이 되어서 하나님께 온전히 걸어버린 거예요. 인생을. 올인해버렸어. 하나님 앞에. 올인해버렸어. 다 투자해버렸어. 목숨까지 다.
여러분 말씀을 확실히 믿고 신뢰하면서 주님께 나아가야 합니다. 아멘. 신앙은 바로 뭐냐? 말씀을 순종하면서 살아가는 것이 신앙의 방법이요. 아멘. 말씀을 순종하면서 나아가는 것이 신앙의 방법이에요. 다른 것이 아닙니다. 내 생각으로 살아가는 것 신앙이 절대로 아닙니다. 내 방식이 아닙니다. 하나님의 말씀의 법들을 순종하면서 살아가는 것이 바로 뭐예요? 신앙생활이에요. 아멘. 아멘. 얼마나 하나님의 말씀을 순종하는가에 따라서 그 사람의 믿음이 있느냐 믿음이 없느냐 판가름 나게 되는 거예요. 얼마나 말씀을 순종하는가. 얼마나 10가지 중에서 예를 들면 말씀을 9가지 순종한 사람, 8가지 순종한 사람, 5가지 순종한 사람 어쩐다고? 그게 믿음에 따라 판가름 나는 거예요. 9가지 순종하면 5가지 있는 사람보다 훨씬 믿음이 좋은 사람이죠. 여러분 믿음이 있는 만큼 말씀을 순종하고요. 믿음이 있는 만큼요 말씀을 살아낼 수 있어. 아멘. 인정하십니까? 믿은 만큼 내가 살아갈 수 있는 거예요. 믿은 만큼. 안 믿은 만큼 나는 말은 잘할 수 있어도 믿은 만큼 나는 행동으로 보일 수 있는 거예요. 믿음은 행동입니다. 실천이요. 두루뭉실하게 나는 기독교인이요 그렇게 말만 한다고 해서 그 사람이 신앙인 결단코 아니에요. 아멘. 속으면 안 됩니다. 말씀을 살아가고 살아내는 자가 바로 뭡니까? 말씀을 살아가고 말씀을 살아내는 그 사람이 기독교인이요. 그 사람이 성도인 거예요. 아멘. 나는 기독교인입니다. 그것이 기독교인이 아니요. 말씀으로 인격적인 하나님을 만나시고 그 하나님의 뜻을 살아가시는 저와 성도님들이 다 되셨으면 좋겠습니다. 아멘. 네. 그런데 보세요. 이스라엘 백성들은요. 요시야 왕처럼 그렇게 하나님께 헌신하지 않았다는 거예요. 인격적으로 주님을 못 만났다 이 말이에요. 그러니까 그렇게 헌신 못해요. 어떻게 목숨을 던집니까? 못 던져요. 형식적으로 만났는데 어떻게 목숨을 던져? 못 던지죠 절대로. 이 시대도 여러분 인격적으로 하나님을 만난 것이 아니라 형식적으로 만난 사람들이 대단히 다수입니다. 대단히 많습니다. 에? 형식적으로 만났기 때문에 자기 시간 많이 투자 못하고 자기 물질 많이 투자하지 못하고 그리고 뭡니까? 자기 생명 많이 투자 못하는 거예요 여러분. 주를 위해서 앉아있는 시간 별로 없어. 자기 살기에 바쁜 거예요. 왜요? 형식적으로 주를 만나니까. 진짜 백을 만났다고 생각해봐. 그렇게 살 수 없잖아요. 그래야 안 그래요? 그렇지 않습니까? 이스라엘 백성들은 요시야 왕처럼 그렇게 하나님께 헌신하지 않았어. 왜요? 인격적으로 주님을 못 만나서 형식적으로만 섬겼다 이 말이에요. 자 보세요. 27절 여호와께서 이르시되 내가 이스라엘을 물리친 것 같이. 이야 엄청난 선언이에요 지금. 주님 심판은 무섭습니다. 내가 이스라엘을 물리친 것 같이. 물리쳤다 그랬어요 주님이. 물리친 것 같이 유다도 내 앞에서 물리친다 그랬어 안 친다 그랬어? 물리친다 그랬어요. 물리치며 내가 택한, 주님이 택했어요. 택한 이도 주님이시고 버리신 이도 주님이시네. 택한 이 성 예루살렘과 내 이름을 거기에 두리라 한 이 성전을 어쩐다고? 버려버린다. 이 버릴 것이다. 버린다 안 버린다? 버린다. 거룩하지 못하면은 내 뜻대로 살지 않으면 어쩐다고? 버려버린다. 버려버린다. 왜 이런 말씀을 했어요? 우리 하나님께서 왜 이런 말씀을 하셨냐고요? 요시야가 마음을 다해서 뜻을 다해서 힘을 다해서 하나님을 사랑하는 마음으로 종교개혁을 일으키고 있었음에도 불구하고 그들이 요시야 왕의 말을 따른 것처럼 형식적으로 따라갔다 이 말이에요. 인격적이 아니라 어떻게? 형식적으로 갔다 이 말이에요. 그러니까 주님은 엎어본다 이 말이에요. 주님은 못 속인다 이 말이에요. 엎어버리겠다 이 말이에요. 엎어버리겠다. 요시야 한 명은 제대로 갔는데 너희들은 정신이 없구나. 그래서 뭡니까? 심판을 때려버려요. 그래서 요시야는 데리고 가버려요. 무기도 전투에서. 인격적으로 하나님을 만나지 못하고 형식적으로 하는 척만 했다 이 말이에요. 척 하지 말라 이 말이에요. 척 그 나왔대요. 복음성가 뭔가 척 하지 말라 이 말이에요. 예. 척척척 한 자가 그리스도인이 아니에요. 그냥 살아가는 자죠. 예? 왕이 하라고 하니까 하기는 하는데 마음이 없어. 그냥 아무런 감동도 없어. 그냥 하는 거야. 그냥 척 하고 하는 거야. 어쩐다고? 척 한다는 거예요. 그냥 그런 신용만 낸다 이 말이에요. 척이. 예? 척척 박사도 아니고 신용만 내는 박사님이셔. 그런 신용만 내는 박사. 얼마나 잘하는지 몰라. 신용만 내는 형식적 박사들이. 인격적인 박사가 되는데 형식적 박사들이 얼마나 많은지 몰라 신앙에서.
그런데 무슨 복이 있겠냐 이 말이요. 그래가지고 하나님께 복을 받으려고 생각하면 되겠어요? 안 된다 이 말이요. 이것을 하나님은 보시고 뭡니까? 탄식하신 거예요. 탄식. 중심을 보시는 하나님을 우리가 어떻게 속일 수 있냐 이 말이에요. 어떻게 감히 하나님을 속일 수 있냐 이 말이에요. 절대로 속일 수 없다 이 말이에요. 인간은 스스로가 자신을 속일 수도 있겠지만 하나님 절대로 못 속인다 이 말이에요. 그래서 형식적으로만 하는 척 그렇게 한 이 유다 백성들도 북이스라엘처럼 멸망시켜버리겠다 이 말이에요. 주님이 그렇게 말씀하신 거예요. 단 내가 사랑하는 종 요시야만 제하겠다. 그래서 무기또 전투에서 데려가셔 버리더라. 뭘 보지 못하도록 어마어마한 심판을 보지 못하도록 데려가셔 버렸어. 28절 요시야의 남은 사적과 행한 모든 일은 유다 왕 역대지락에 기록되지 아니하였느냐. 요시야 당시에 자 보세요. 요시야 당시에 애굽왕 누구요? 그러지. 바로 누구요? 바로 뭐라고? 바로 누구? 바로 애굽왕이 바로의 누구요? 이름이 누구? 바로 누구가 아수르 왕을 치고자 하여 유브라데 강으로 올라가므로 요시야 왕이 어째요? 맞서 나갔더니 애굽 왕이 요시야를 무기토에서 만났을 때 어쨌다고? 죽여버렸어요. 신복들이 그의 시체를 병거에 싣고 무기토에서 예루살렘으로 돌아와 그의 무덤에 장사하니 백성들이 요시야의 아들 누구를? 여호아스를 데려다가 그에게 기름을 붓고 그의 아버지를 대신하여 뭘로 삼았으러? 왕으로 삼았더라. 왕으로. 자, 무기토 전투 제가 저번에 말씀드렸죠. 참 간단하게. 그죠? 무기토 전투 잠깐 또 설명해 드릴게요. BC 609년 그러니까 예수님 오시기 전 600년 전이죠. 예를 들면 BC 609년에 바벨론의 남하 정책 그러니까 바벨론이 내려온단 말이에요. 애굽 치려고 애굽 치고 이것저것 다 치고 그래서 밑으로 내려온단 말이에요. 바벨론이 위에 있고 애굽이 밑에가 있잖아. 그 남쪽이잖아. 그래서 남하 정책을 이걸 저지하기 위해서 애굽이 바벨론이 밑으로 쳐들어오면 막아야 되잖아. 애굽이. 그러니까 지레 먼저 애굽이 뭡니까? 어떻게 해야 돼? 올라가야 되잖아. 그래 안 그래? 올라가야 돼. 그래서 그 올라가기 위해서는 이스라엘 땅을 밟아야 돼. 남유다 땅을. 예? 그래서 남진하는 바벨론을 저지하기 위한 애굽의 북진을 말하는 거야. 그러면 애굽은 이렇게 북진하려면 바벨론을 올라가려면 어디를 거쳐가야 돼? 남유다 땅을 거쳐가야 된다 이 말이야. 이걸 허락했다 안 했다? 안 했다 절대로 요시야는. 거룩한 땅에 이방인들을 밟지 못하도록 하나님께서 하신 그 말씀이 있어서 그러니까 절대적으로 그걸 지키기 위해서 안 된다 이 말이요. 그러면은 지나치게 된다면 반드시 뭐예요? 애굽에 있는 신들이 뚝뚝 떨어진다 안 떨어진다? 떨어진다니까. 영향을 백성들이 받아 안 받아? 받는다니까? 안 된다 이 말이요. 안 된다 이 말이요. 그러니까 신앙에서는 타협이 없어. 이 왕이 요시야가 절대적으로 잘라버리는 거예요. 죽음을 가고서라도 생명을 담보로 하더라도 뭡니까? 절대 당신들 못 지나가요. 그래버려요. 그러니까 어쩔 수 없어. 애굽이 바벨론을 향해서 올라가야 되니까 그러면 그 남유다를 거쳐가야 되는데 남유다 왕이 절대로 못하게 하니까 요시야가 못하게 하니까 어떻게 해? 어쩔 수 없이 요시야하고 싸움을 해야 돼. 애굽 바로 누구가 안 싸우고 싶어도 땅을 안 내준다고 하니까 그래서 싸워. 어디서 무기토에서 싸워버리는 거예요. 그러니까 이 요시야는 생명을 바친 거야. 그냥 땅 따먹기가 아니에요. 욕심으로 한 것이 아니에요. 절대로 하나님의 말씀을 복종하고 순종하고 그 명령 오더에 그것을 순종하기 위해서 다른 이방 민족들을 우리 땅에 뭡니까? 밟게 하지는 않겠다는 거예요. 하나님의 말씀을 순종하기 위해서 전쟁을 하는 거예요. 여러분은 무슨 전쟁을 해? 여러분은 지금 무슨 전쟁을 합니까? 진짜 하나님의 명령을 순종하기 위해서 여러분의 생명을 걸고 여러분 전투하고 계십니까? 쓸데없는 전투를 합니까? 아니면은 정말 이 말씀을 내가 순종해내기 위해서 하나님의 절대적인 말씀을 순종하기 위해서 전투하고 있습니까? 어때요? 요시야는 그랬다 이 말이요. 자기 잘 먹고 잘 살기 위해서 전투한 게 아니라 하나님의 말씀을 굳건하게 지키기 위해서 자기 생명을 걸었다 이 말이에요. 누가? 요시야가 이방인이 전쟁을 위해서 거룩한 하나님의 땅을 절대로 밟게 할 수 없다 이 말이에요. 이야, 이방인이 들어오지 못하도록 하시는 하나님의 명령을 절대적으로 요시야는 목숨을 걸고 막아버려요. 이 전투에서 우리에게 무엇을 보여줍니까? 하나님을 향한 신앙 속에 세워졌던 요시야의 모습을 우리는 무기토 전투에서 다시 한번 확인해 볼 수 있어요. 아멘. 무기토 전투하는 거예요. 자기 생명 걸고.
결국 뭡니까? 무기드 전투가 BC 609년. 이때 요시야 왕이 전사해. 애굽 왕 누구를 통해서 죽어. 근데 그것이 뭐예요? 그것이 뭐예요? 하나님의 은혜였다 그래. 자 보세요. 요시야 왕이 무기드 전투에서 애굽 왕 바로 누구에 의해서 죽음을 당하는데 성경은 뭐라고 표현하냐? 요시야의 죽음을 하나님의 은혜를 입었다라고 말씀하고 있어. 세상 사람이 보는 것은 그 사람이 죽었는데 하나님께서는 봤을 때는 은혜다 그래. 여러분 이 전투는 남유다와 애굽의 전투였어. 이게 무기드 전투다 이 말이에요. 뭔 말인지 알겠죠? 이 전투에서 애굽이 남유다를 점령해버려. 그러니까 점점점 뭡니까? 점점점 이제 하나님께서 남유다를 심판하시겠다는 그런 약속이 점점점 성취된다 이 말이에요. 성취하고 있다 이 말이에요. 아멘. 그래서 무기드 전투로 요시야가 죽자 백성들은 누구를 왕으로 세웠다? 요시야의 아들 여호아하스. 뭐라고요? 여호아하스를 왕으로 세웠다 이 말이에요. 그런데 이 왕은 얼마 정도 왕을 했다? 석 달은 몇 개월이다? 3개월이다. 3개월, 3달 정도 왕으로 하고 있었어요. 그래서 31절에서 말씀하고 있잖아요. 31절에서. 자, 그리고 이 여호아하스의 어머니를 보면, 그럼 여호아하스가 누구의 아들이다? 요시야의 아들이더라. 요시야의 아들. 근데 이 여호아하스의 어머니, 그러니까 요시야의 와이프 이름이 뭐더라? 하무달. 성은 하요. 이름은 무달이네. 무달이. 잘못하면 무달이네. 무달이. 집사님 다리는 무달이. 권사님 다리는 무달이. 목사님 다리는 무달이. 그거 아니요. 무달. 그냥 무달. 한무달. 한무달이. 누가? 여호아스 어머니 이름이 한무달이고 요시야의 한 아내 이름이 뭐다? 한무달이다. 그리고 또 36절을 보면 누가 나오냐? 여호야김이 나와요. 나와 안 나와? 여호야김이 나와요. 근데 이 여호야김의 이름이 원래 뭐냐? 따라서 해봐. 엘리야김. 엘리야김. 그러니까 여호아하스와 엘리야김은 뭐다? 그렇지. 아, 똑똑하네. 형제예요, 형제. 형제인데 뭔 형제다? 배다른 형제더라. 그럼 아버지는 한 명인데 엄마가 몇 명이더라? 2명이더라. 그러니까 요시야의 와이프가 몇 명이더라? 2명이더라 보니까. 자, 엘리야김의 어머니와 여호아하스의 어머니가 다르다 같다? 다르다. 아버지는 요시야인데 어머니가 달라요. 그래서 이 둘은 서로 뭐냐? 원수요. 안 맞아. 안 맞아. 그렇게 안 맞아. 안 맞아도. 그래 안 그래? 모르지 뭐 여러분들이 어찌 알고 있어. 앙숙이었어. 앙숙. 앙숙이었어. 예. 그리고 너무 안 맞아. 생각이 달라. 그러니까 정치적으로 서로 간에 엄청나게 안 맞은 거예요. 배가 다르긴 했지만 그래도 형제는 형제잖아요. 예. 그런데도 둘이 뭡니까? 원수예요. 원수. 원수처럼 지냈어. 정치적인 색깔도 달라. 너무너무 달라. 그러니까 정치적으로도 서로 원수요. 앙숙이고 뜻이 안 맞아. 안 맞은다니까. 뜻을 다해서 마음을 다해서 힘을 다해서 안 맞아버려. 그렇게 안 맞을까? 그런다니까요. 맞아야 될 건데. 예, 아무튼 그랬어요. 예, 배다른 형제가 별로 안 좋아서 앙숙이었어. 앙숙. 그래서 여호야김의 어머니는 36대 보니까 이름이 뭐예요? 습이다. 뭐라고요? 습이다. 뭔 습이요? 습이다. 이름이 좀 이상한데 습이다. 습지요, 습지. 습이다. 예? 습이다. 예, 여호야김의 어머니의 이름이 뭐다? 습이다. 그러니까 요시야의 와이프가 한 사람은 하무달이더라. 무달이요. 하무달이. 두 번째는 습이다. 뭐 이름들이 아주 습이다. 예? 하무달, 하무달, 무달이 하무달. 그 습이다. 예. 그래서 여호아스의 어머니가 누구다? 하무달이더라. 그리고 엘리야김, 다시 말하면 여호야김 엄마 이름 뭐다? 습이다. 루마 부다의 딸이었더라. 이렇게 나오죠. 근데 너무 웃긴 것이 뭐냐면 여러분,
여호와스 어머니인 이름이 누구다? 무달이 하무달과 엘리야김 어머니 누구? 습이다. 이 두 여인이 둘 다 아들을 불신앙으로 키운다니까. 제가 조금 전에 말씀드렸죠. 점심시간에 불신앙으로 키웠어. 남편은 그렇게 하나님을 위해서 목숨 바쳐 무기대에서 죽었잖아요. 전투를 했잖아. 신앙을 지켜나가기 위해서 죽어버렸잖아. 근데 와이프는 하는 일이고요. 그러니까 요시아가 전폭적으로 하나님의 일을 하는데 자식들의 신경을 덜 쓴 거예요. 전폭적으로 하나님을 향해 있었기 때문에 모든 것이 얼마나 바빴겠어요. 북이스라엘은 그때 아수르가 점령하고 있었잖아요. 근데 거기까지 가가지고 뭡니까? 산당 다 제거해버렸어. 문제가 다 제거해버렸잖아요. 싹 파가지고 무덤까지 다 파가지고 거기다 다 막 찌끄러버렸잖아. 찌끄러버렸어. 작가지 다 뿌려버렸잖아. 그랬어 안 그랬어? 얼마나 바빴겠어요. 얼마나 바빴겠어요. 그러니까 자식 돌보는 시간이 별로 없었던 거지. 그럼 와이프들이 잘해야 될 거 아니에요. 근데 와이프들이 그렇게 못했다. 이 말이에요. 자식을 잘 키워야 될 건데 아버지를 닮았어요. 얼마나 좋았겠어요. 자, 여기서 엘리야김을 좀 보면요. 그의 아내가 있는데 야, 이 엘리야김의 아내 그러니까 요시아의 며느리겠죠. 그래 안 그래? 며느리가 잘 들어와야지. 며느리가 요시아의 며느리. 그리고 이 엘리야김 누구다고? 요야김. 그의 아내가 있는데 그 아내는 어떤 여자와 같았냐? 아달랴와 같은 아주 못된 아내였어. 아달랴 알죠? 이세벨의 딸이 엄청나게 우상 숭배한 여인이야. 어떻게 그런 딸하고 결혼을 했는가 모르겠어. 그런 사람을 아내로 맞이했어. 자, 이 남유다가 여호와의 신앙으로 살아가려고 하는데 이것에 찬물을 끼얹은 사람이 누구였다? 이 엘리야김이 아니었다 이 말이오. 우상 숭배를 대단히 많이 한 여인이었다 이 말이오. 여호야김 아내가. 그러니까 요시아의 며느리가 그랬다 이 말이오. 이 여호아스가 왕으로 세워진 지 석 달 만에 3개월 만에 무기토 전투에서 승리를 거뒀던 애굽이 이제 어떻게 남유다로 또 진군해 오제. 그래 안 그래? 죽였잖아. 요시아를 죽였으니까 이제 남유다로 이제 바로 쳐들어오죠. 진군해 오죠. 그래서 여호아스를 애굽으로 잡아가 버려요. 여호아스도 요시아의 아들이고 여호야김도 요시아의 아들이에요. 근데 여호아스를 딱 3개월 앉혀놨었잖아요. 근데 이거 누가 앉혀놨어? 백성이 앉혀놨잖아. 근데 어찌됐든 여호아스를 애굽으로 끌고 와버려. 그리고 요시아의 또 다른 아들, 배다른 아들 누구? 엘리야김을, 그러니까 여호야김이요. 여호야김을 왕으로 세웠다. 여호야김은 실제로 아버지가 지어준 이름이 아니에요. 엘리야김이에요. 원래 엘리야김. 여호야김은 다른 나라 왕이 그렇게 애굽 왕이 그렇게 불러버린 거예요. 자, 여호아스는 애굽에서요 죽은데요. 엘리야김의 세력에 의해 암살당했다는 그런 기록이 있어. 그러니까 여호아스하고 엘리야김이 앙숙이다 있잖아. 배다른 형제인데. 근데 여호아스를 따르는 무리가 있었고 엘리야김을 따르는 무리가 있잖아. 근데 엘리야김을 따르는 무리가 결국 애굽까지 가고 여호아스를 암살해버렸다는 거야. 이런 기록이 있어요. 그래갖고 어찌됐든 애굽에서 죽어. 결국 애굽 왕의 엘리야김을 남유다 왕으로 세운 후에 자 봐요. 여호야김이라는 이름으로 바뀌었는데 여호야김이 무슨 뜻이냐면 나의 수종드는 왕이라 이 말이요. 뭐라고? 나의 수종드는 왕이라. 그러니까 애굽 왕이 자기 입장에서 나의 수종드는 왕이라 그러니까 나의 뭡니까? 뭐예요? 내가 하란 대로 시키는 대로 하는 왕이다 이 말이요. 뭔 말인지 알겠어요? 내가 하라는 대로 그러니까 나의 수종을 드는 왕이다. 누가? 여호야김이. 엘리야김을 그렇게 여호야김이라고 불렀어요. 그러니까 날마다 여호야김 이렇게 부르는 거 뭐냐? 니는 나의 수종드는 왕이지. 니는 나의 수종드는 왕이지. 너는 바로 나 누구 왕을 수종드는 왕이지. 계속해서 그렇게 부르는 거야. 여호야김. 그러면 여호야김도 자꾸 그 소리를 듣다 보니까 예 나는 당신의 수종드는 왕입니다. 예 나는 당신을 수종을 드는 왕입니다. 이렇게 생각하겠잖아요. 그렇게 길들여져 버린 거야. 그렇게 길들여져 버려 종으로. 그렇게 해서 여호야김이라고 이름을 바꿔버려. 34절 보세요. 바로 누구가 요시아의 아들 엘리야김을 그의 아버지 요시아를 대신하여 왕으로 삼았죠. 그리고 그의 이름을 고쳐 뭐라 그랬어요? 여호야김이라 하고 요아스는 애굽으로 잡아갔더니 그가 거기서 어쨌다? 죽었더라.
그러니까 거기서 죽었는데 여기서는 왜 죽었는지 안 나왔잖아. 근데 역사 기록을 보면은 누가 엘리야김의 세력이 쫓아가갖고 암살을 해봤더라 이 말이요. 다음에 또 다시 이 사람이 와가지고 또 이렇게 자기 세력을 또 이렇게 세워가지고 뭡니까 또 대적할 수 있으니까 그 끈을 갖다 딱 잘라버리는 거예요. 자 보세요. 34절 방금 읽었잖아요. 자기를 왕으로 세운 애굽 왕에게 자 이 엘리야김 다시 말하면 요야김은 감사하잖아요. 자기를 왕으로 세워줬잖아. 그렇죠? 네, 감사한 거예요. 그래서 애굽의 정책을 이제 세워. 그래서 어떤 정책을 세우냐? 친애굽 정책을 펼칩니다. 자, 이런 정책을 펼쳐나가고 있는데 잘 들어봐요. BC 605년에 바벨론이 또 남아 정책을 계속해서 펼쳐나가다가 어떤 일이 일어나냐면 BC 609년에 뭔 전투가 일어났다? 무기토 전투가 일어났어. 무기토 전투에서 무기토 전투는 애굽하고 남유다의 싸움이었어. 근데 남유다의 싸움에서 요시아가 죽었어. 전사했단 말이에요. 근데 4년 후에 BC 605년에 뭔 전투가 일어났냐? 갈그미스 전투가 일어나. 갈그미스. 뭐라고? 갈그미스 전투가 일어나. 이 갈그미스에서 계속해 남아 정책을 맡고자 했던 애국과 충돌이 일어나는 거예요. 바벨론하고. 뭔 말인지 알았겠어요? 결국 전투가 일어나. 갈그미스에서. 그래서 이 갈그미스 전투는 애국하고 바벨론의 전투야. 무기토 전투는 뭐 누구 전투요? 남유다하고 애국하고. 그리고 갈그미스는 누구 전투요? 애굽하고 바벨론. 아멘. 예. 그래서 이 갈그미스 전투에서 BC 605년 갈그미스 전투에서 애굽이 완전히 참패를 당해버려요. 보통으로 참패를 당한 것이 아니에요. 바벨론이 대승을 거둬서 KO승으로 그냥 쳐버렸어. 그냥 애굽을 까불고 있어요. 탁 쳐버렸어요. 그냥 깨갱하고 애굽이 사라져버린 거예요. 그래서 이 사건으로 해서 애굽이 완전히 군소국가로 전락해버려요. 그리고 애굽을 완전히 진멸시키고 또 어디까지 가냐? 남유다 예루살렘까지 딱 진군을 해. 누가? 바벨론이가. 응? 바벨론이가. 그래서 남유다 누가 왕으로 있었어 지금? 그러지. 요야김이지. 엘리야김. 이 요야김을 사로잡아요. 그래서 이제는 애굽은 완전히 군소국가로 전락되고 말았잖아요. 그러니까 이 요야김, 엘리야김을 누가 왕으로 세웠다? 어떤 왕이? 그렇지. 근데 지금 애굽이 완전히 군소국가 되겠어. 바벨론에서 깨갱 해갖고 작아져 버렸어. 그러면 이제 바벨론이 커졌잖아. 그러면 가만히 요야김 눈치를 보니까 눈치를 봐야지. 지가 살 길이 뭔가. 봐야 돼, 안 봐야 돼? 봐야 돼. 그러니까 애굽의 손을 들어주겠어? 바벨론의 손을 들어주겠어? 뭐라고? 방금 뭐라고 들었지? 잘 나가다가 내가 설명을 잘못해서 말을 못한 거예요. 지금 뭔 말이에요? 아니 바벨론이 지금 갈그미스 전투를 하잖아 애굽하고. 그래서 애굽이 완전히 참패를 당해버렸단 말이요. 그럼 바벨론이 대승을 이겨버려서 KO승을 해가지고 이겨버렸단 말이요. 그러니까 애굽이 완전히 작은 도시로 전락해버렸어. 바벨론이 커져버리고. 그러면 애굽을 눈치를 봐야 돼? 바벨론을 눈치 봐야 돼? 남유다가 바벨론을 눈치 봐야 되죠. 그러죠. 그래서 자기 살깔게 딱 눈을 한번 보니까 바벨론의 손을 들어줘야 될 것 같아. 그래서 이제 이해가 됐네요. 예. 그래서 바벨론은 뭐예요? 앞으로 남유다 우리에게 이제 말을 잘 들어야 된다. 그렇게 이야기하니까 친바벨론 정책을 바꿔버려 이제. 그렇게 다그치니까. 그리고 바로 이때가 바벨론이 예루살렘을 제일 1차로 침공한 때가 그때였어요. 예? 바벨론이 그때 침공했다고 1차적으로. 결국 1차, 2차, 3차, 4차, 5차까지 해가지고 BC 586년에 5차까지 해서 완전히 함락이 돼버린 거예요. 뭐 말인지 알겠어요? 짜샥 1차, 2차, 3차, 4차, 5차까지 해버려요. 그래서 결국 BC 586년에 완전히 멸망해버린 남유다가. 뭔 말인지 알겠죠? 근데 이때 지금 예루살렘을 1차로 침공한 때였다 이 말이에요. 그리고 유다를 자신의 속국으로 이제 삼아버렸어. 종된 이제 국가가 돼버렸어 이제 남유다가. 하나님의 말씀이 이루어지고 가고 있죠. 그런데 요야김이 3년 동안은 바벨론을 잘 섬겼는데 참 사람이 이렇게 약삭이 빠를까 잘 봐봐요. 요야김이 3년 동안 바벨론을 잘 섬겼는데 또 웃긴 일이 일어났어요. 3년 후에는 바벨론을 배신합니다. 근데 어떻게 왜 배신했냐? 가만히 생각해보니까 자기가 살아야 되거든. 그러니까 또 배신 때려버린 거야. 자,
BC 602년에 605년에서 그렇게 했다가 이제 3년 뒤에 602년에 바벨론이 이제 군소국가로 전락했다. 애굽을 한 번 더 건드려. 적다고 또 다시 한번 건드려 본 거예요. 근데 그때 완전히 바벨론이 군소국가를 얕잡아 봐가지고 애굽에게 완전히 타격을 받아버렸어. 큰 타격을. 반대가 돼버렸어. 이제 반대가. 이때 애굽 왕은 바로 누고 1세가 아니라 바로 누고 2세였어요. 이 바로 누고 2세에게 바벨론 왕 느부갓네살이 엄청난 큰 손실을 입게 됩니다. 그러니까 또 요야김 눈치를 봐. 내가 살 길을 찾아야 되는데. 눈 돌아가지고 아주 빠르게 눈이 돌아가요. 눈치를 보다 보니까 야, 어느 쪽에 내가 붙어 있어야지 자신이 살 수 있는가를 팍 판단하는 거야. 어떻게 어디 붙을까? 애굽에 붙어, 바벨론에 붙어? 그러죠. 간에 붙었다, 쓸개 붙었다. 바로 이런 사람을 간에 붙었다, 쓸개 붙었다 한다고 말하는 거예요. 정신이 없어요. 인생 얼마나 피곤하겠어요. 중심을 잡고 못 가니까. 보면서 어디에 달라붙었을까? 자기 힘을 키우려고 하지 않고 누가 좀 힘이 세냐 이 말이에요. 양쪽에서. 그러니까 고만고만 한단 말이에요. 종사를 한 사람은 주인으로 못 살고 종으로 그렇게 맨날 사는 거예요. 애굽이냐 바벨론이냐 애굽이냐 눈치 보느라고 정신이 없는 거예요. 삶이 피곤해. 스트레스 받고 삶이 피곤해. 내가 어디 붙어야지 사냐 이 말이요. 내가 어디 달라붙어야지 살 수 있는가. 그래서 3년 동안은 잘 삼기다가 바벨론을 그냥 배신해버렸어요. 그리고 또 어떻게 친애고 정책을 또 펴. 이런 것을 바벨론이 봤어 안 봤어? 봤다니까 좀 봐라요. 봐라 이렇게 딱 보고 있는 거예요. 그래가지고 이제 캐심죄에 걸려버렸어. 캐심죄. 뭐라고? 캐심죄에 걸리면 엄청나게 무서운 거예요. 캐심죄에 딱 걸려버렸어. 그래가지고 1년 후에 BC 601년에 바벨론이요. 얼마나 화가 났으면 1년 만에 재정비를 해. 얼마나 화나겠어요. 군소국가에서 완전히 본인들이 큰 손실을 입게 됐는데 얕잡아 왔다가 바벨론이 완전히 재정비를 해가지고 다시 애굽을 쳐들어갑니다. 아주 강하게 남아 정책을 합니다. 엄청나게. 이때 애굽이 꼼짝 못 해버려. 완전히 대패해버려 이때. 그래서 애굽이 거의 소멸돼버려. 나라가 거의 없어져 버려. 네. 이때 바벨론이 남유다를 가만 두겠어요. 나 요약을 생각할 때마다 참 많이 웃기기도 하지만 참 불쌍하더라고. 얼마나 간이 두근반 세근반 했을까. 예. 그냥 하나님께 기도했으면 됐을 건데 그냥. 얼마나 힘들겠어요. 이 캐심죄를 바벨론이 절대로 잊지 못하고 기억하고 있었어요. 애굽을 완전히 소멸시키고 바로 어디로 쳐들어온다. 2차로 남유다를 침공합니다. BC 601년에 두 번째 침공에. 근데 이때 바벨론이 쳐들어올 때 바벨론만 쳐들어오지 않아. 바벨론이 연합해서 쳐들어옵니다. 근데 그 연합군들이 어떤 연합군이냐. 다른 나라 왕하고 도와주십시오 한 그런 왕하고 연합해서 온 것이 아니에요. 그런 게 아니라 바벨론이 완전히 속국으로 취한 나라들과 연합해서 와. 이게 바벨론이 전쟁 일으켜 갖고 전쟁 진 나라들 있잖아. 말 들어. 그러면 들어야지. 쪽도 못 쓰고 들어야 돼. 그래서 같이 싸우는 거예요. 그렇게 해가지고 연합을 이뤄가지고 전쟁을 치르는 거예요. 그러니까 포로로 잡은 사람들을 자신들의 군사적인 지원자로 삼아버린 거예요. 바벨론이. 이런 식으로 연합해가지고 남유다를 침공해버려요. 2차 침공 때 남유다 여호야김이 어쩔 줄 몰라. 이제 어쩔 줄 몰라. 어떡하겠어요? 어쩔 줄 모르죠. 당연히. 그러잖아요. 어떡하겠어요? 난리 났다 이 말이에요. 그렇게 됐어요. 그래가지고 어찌어찌하다가 이제 꼴보기 싫죠. 이제 여호야김이. 그래서 바벨론은 결국 남유다를 또 세 번째 침공합니다. 그래서 세 번째 침공 때 바꿔버려요. 왕을 바꿔버려요. 누구로 바꾸냐? 여호야김의 아들 여호야긴을 왕으로 세워. 그래도 그 아들을 세우긴 해. 그래가지고 여호야김은 참고로 BC 609년에 왕이 되었잖아요. 처음에 애굽 누구를 통해서 그랬잖아요. 예. 결국 이제 3차 남유다 3차 바벨론 침공했을 때 여호야긴으로 바꿔버려요. 예. 조금 알겠어요, 여러분? 예. 다음 주에 또 제가 말씀드리고 24장에 나오는 또 그게 있으니까 오늘 다 해버리면 안 돼요. 이런 역사적인 배경을 좀 알고 있으면 여러분 훨씬 성경을 읽을 때 조금 접할 때 좀 수월할 거예요. 예.
오늘 여기까지 역사적인 배경하고 24장에 또 다시 제가 말씀해 드릴 거예요. 그러니까 여러분 결국 무기도 전투가 BC 몇 년에 일어났다? 그렇지. 609년에 일어났지. 그리고 4년 후에 갈그미스 전투가 언제 일어났다? 그렇죠. 605년에 인해서 이스라엘 역사들은 하나님의 심판대에 의해서 정리되는 착착착 정리되는 그런 역사로 펼쳐지는 거예요. 무기도 전투는 누가 전사했다? 요시야가 전사했다. 그래서 무기도 전투는 애굽하고 남유다의 전투다. 그리고 갈그미스 전투는 애굽하고 바벨론의 전투였다. 예? 예. 그 이제 31절부터 쭉 보겠어요. 제가 방금 설명한 내용들이 다 나와. 제가 지금까지 설명한 내용들이 나와요. 자, 읽어볼게요. 31절 여호아하스가 왕이 될 때에 나이가 몇 살? 23세라. 예루살렘에서 몇 달? 석 달간. 알죠? 3개월이었죠. 다스리니라. 그의 어머니 이름이 뭐다? 무달이었어. 하무달. 근데 림나 예레미야의 딸이었어. 하무달이. 그리고 여호아하스가 그의 조상들의 모든 행위대로 여호와 보시기에 뭘 행했어요? 악을 행했어요. 잘만 했다면 얼마나 좋았을까. 근데 어머니의 신앙이 불신앙이었으니 얼마나 잘 자랐겠어요. 그러니까 여호와 보시기에 악을 행하고 다니는 거예요. 33절 바로 누구가 그를 하마 땅 림나에 가두어서 예루살렘에서 왕이 되지 못하게 했죠. 그리고 그 나라로 100달란트와 금 1달란트를 벌금으로 내게 하고 바로 누구가 요시아의 아들 또 다른 아들이 있다 그랬죠. 그 아들 누구였어? 엘리야김을 그의 아버지 요시아를 대신해서 왕으로 삼고 그의 이름을 고쳐 뭐라 그랬어? 여호야김. 근데 이 여호야김이 뭔 뜻이었어요? 그러지. 나의 수종드는 왕이다. 나의 수종드는 왕이다. 니는 나를 수종드는 왕이다. 그렇게 계속 그렇게 여호야김 그렇게 인식을 시킨 거예요. 이 여호야김을 하고 요아스는 애굽으로 잡아갔더니 그가 거기서 죽었어. 어떻게 죽었어요? 측근들이 쫓아가가지고 어디까지 애굽까지 쫓아가가지고 암살했어요. 그렇게 기록이 나와요. 35절 여호야김이 은과 금을 바로에게 주니라. 그가 바로 누구의 명령대로 그에게 그 돈을 주기 위하여서 나라의 부가대 백성들 각 사람 힘대로 액수를 정하고 은금을 증사했더라. 말 잘 들어 안 들어? 잘 듣잖아. 그 말대로 됐어 안 됐어? 이름대로 됩니까 안 됩니까? 되잖아요. 나의 수종들은 왕이 되었어. 이거 바로 누가가 어떻게 그렇게 이름을 지었는가 모르겠어. 잘 지어버렸어. 그래서 예. 그리고 주인을 보고 강아지는 이렇게 흔들어. 꼬리를 흔들어. 주인님 말씀대로 잘 들었습니다. 칭찬해 주니까 또 꼬리 흔들고 또 백성들을 가가지고 돈 내놔 해가지고 또 바치고. 그냥 애굽왕은 얼마나 좋았겠어. 수월했겠어요. 그죠? 잘했어. 그리고 다 쓰다마 주는 거야. 쓰다마 주면 뭡니까? 걔가 꼬리를 막 흔들잖아. 그런 것 좀 더 기뻐해가지고 하는 거예요. 그게 35절이에요. 여호야김의 은과 금을 바로에게 주니 기쁜 마음으로 주는 거예요. 그가 바로 누구의 명령대로 그에게 돈을 명령대로 하나님 명령대로 사는 게 아니라 바로 누구의 명령대로 그에게 그 돈을 주기 위해서 나라에 부과해가지고 말이에요. 백성들 힘들게 말이에요. 각 사람의 힘대로 액수를 정해서 은금을 다 준수했어요. 쌓아보려고 하지도 않고 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까? 아버지의 신앙을 따라가야 된다. 그런 게 전혀 없단 말이에요. 하나님을 찾는 흔적이 있어 없어? 없다니까. 여러분 하나님을 찾는 흔적이 없으면요 종으로 살아야지 어떡하겠어요? 죄의 종으로 살아야지. 아멘. 그러는 거예요. 이겨야지. 하나님의 종으로 살아가야지. 죄의 종으로 살면 되겠어요? 안 되잖아. 사단의 종으로 살면 되겠어요? 사단이 그렇게 하는 거야. 사단이 우리에게 이름을 해가지고 여호야김을 해가지고 나의 수종드는 왕이라. 니는 나를 수종드는 거야. 수종드는 사람이야. 알겠어? 사단이 그렇게 우리에게 그렇게 지시를 해가지고 우리가 그렇게 인식해버리면 안 된단 말이에요. 우리는 하나님의 말씀대로 살아가야 돼. 하나님의 종이 돼야 돼요. 아멘. 하나님의 음성을 잘 들어야 돼. 사단의 말을 들으면 안 돼요. 아멘. 지금 애굽 왕이 다 영적으로 보면 사단들이 나의 수종드는 왕이라 그렇게 이름 지어주면 안 된단 말이에요. 하나님의 종으로만 살아가야 돼요. 아멘. 요야김이 왕이 될 때 나이가 25세였고 예루살렘에서 11년간 다스렸는데 그의 어머니 이름이 뭐였더라? 스비다. 뭐라고? 스비다라 루마 부다야의 딸이더라. 자 보세요. 여호아스도 그러고 여호야김도 그러고 보세요. 37절 여호야김이 그의 조상들 행한 모든 일을 따라서 뭐예요? 여호와 보시기에 또 무엇을 행했다고? 말하기도 싫다니까. 악이다니까. 악을 행하였더라. 참 기가 막혀.
오늘 말씀을 통해서 우리가 무엇을 교훈받아야 될까요? 자, 저는 이렇게 생각해 봤어요. 첫 번째 뭐냐? 우리가 믿음으로 세워질 때요, 형식적으로 하게 되면요, 그건 다 물거품이 돼버려요. 아멘? 철저하게 물거품이 됩니다. 오직 인격적으로 주님을 만날 때 믿음이 아름답고 단단하게 세워져 갈 수 있어요. 아멘? 인격적으로 만나셔야 돼. 인격적으로. 네. 보세요. 형식적인 믿음의 집은 다 무너져 버립니다. 그것이 모래 위에 짓는 집이요. 주님께서 인정한다 안 한다? 안 하신다. 오직 인정하시는 믿음은 뭐다? 하나님과의 인격적인 만남 속에서 마음을 다하고 힘을 다해서 주님을 사랑하는 거야. 그것은 주님이 인정을 하셔. 아멘? 그건 인정하신다니까요. 예. 그러나 형식적인 것은 눈 가리고 아웅하고 척척척 하면 된다 안 된다? 안 된다. 신앙이 있는 척. 내가 순종을 잘하는 척. 내가 믿음이 많이 있는 척. 내가 거룩한 척. 못된 짓 하고 난 다음에 와가지고 자기네 거룩한 척 하고 있다 이 말이에요. 얼마나 꼴보기 싫겠어 우리 주님이. 여러분 그렇다면 그런 사람은 말씀 속에서 어떻게 돼야 돼요? 하나님께서 인정하는 사람은 주님의 뜻을 발견합니다. 말씀 속에서. 우리가요 hilki야가 성전에서 하나님 말씀책을 발견하잖아. 발견하고 난 다음에 다 뭡니까? 요시야가 다 그걸 보잖아요. 읽잖아요. 그러면서 살아가잖아요. 중요한 것은 말씀을 발견해야 돼. 뭔 말인지 알겠어요? 우리가 먼저 하나님의 뜻을 알려면 말씀을 발견해야 된다니까. 들어가서 말씀을 봐야지 알지. 말씀을 찾아야지. 하나님의 얼굴을 찾아야지 만날 수가 있지. 그래요 안 그래요? 먼저 뜻을 발견하고 그렇게 살아가려고 최선을 다하며 살아가야 돼요. 아멘. 예. 형식적인 게 아니라 인격적으로 만나야 된다. 아멘. 두 번째는 뭐냐? 지는 자는 이기는 자의 종이 된다. 잘 기억하십시오. 지는 자는 이기는 자의 종이 됩니다. 아멘. 아무리 보세요. 강한 자가 그냥 이겨버리면 끝나는 거예요. 그러잖아요. 얼마나 남녀다 불쌍하게 돼버렸습니까? 눈치만 보잖아. 요야김이 어디서 달라붙어 있지. 맨날 그런 고민만 하고 있어. 얼마나 힘들겠어요. 스트레스 받고. 돈 내야 되고 바쳐야 되고 세금 내야 되고 내 백성들을 뜯어가지고 다 바쳐야 되고 얼마나 기가 막힌 거예요. 남에게 그냥 남의 나라에 다 줘버리고 말이에요. 내 백성은 손가락 빨고 있고 되겠냐고. 그러니까요. 지니까 그러는 거예요. 무장되어 있지 않기 때문에. 종이 돼버리면 그래요 여러분. 종이 돼버리면 그러는 거예요. 이기는 자가 하라는 대로 할 수밖에 없는 거예요. 우리가 사단에게 종노릇 하게 되면 사단이 하라는 대로만 그냥 하는 것뿐이요. 어떻게 하겠어 힘이 없는데. 살려면 그렇게라도 해야지. 그렇게 한다는 거예요. 육체적으로 살라고. 우리가 육체의 영의 일을 보세요. 육체가요 영적인 일을 이겨버리면요 우리는 육체의 종이 되어버려요. 그러니까 사도 바울이 뭡니까? 어떻게 영으로 시작해갖고 육체로 마무리하려고 하느냐. 그렇게 하지 말라는 거예요. 그러니까요 육체가 영의 일을 이겨버리면 우리는 육체의 종이 되어버리는 거예요. 그리고 성령이 육을 이기면요 우리는 성령의 사람이 되는 거예요. 그 육신의 정욕을 쳐버리는 거예요. 아멘. 눌러버리는 거예요 성령의 사람은. 그러니까 죄의 종이 아니라 그리스도의 종이 되는 거예요. 성령의 사람은 죄의 종이 아니라 그리스도의 종이 되는 거예요. 아멘. 그래서 죄와 싸워서 단판으로 이겨버려야 돼요. 아멘. 죄와 싸워서 이기고 늘 성령 충만함으로 하나님 말씀을 순종하는 삶을 살아가야 돼요. 여러분들이 이길 수 있는 방법이 뭐냐? 무조건 순종해버려야 돼요. 순종하고 봐 먼저 순종하고 보면은 어찌됐든지 내가 달갑지도 않고 그냥 하고 싶지도 않아. 그렇지만 그냥 순종해봐. 먼저 순종해버려요. 먼저 순종하고 난 다음에 한번 계산해보자 이 말이에요. 안 하고 해버리면 그만큼 시간이 낭비가 되니까. 한번 순종해보고 한번 봐봐요. 어떻게 한가. 에? 순종 먼저 해보고. 순종하게 되면은 뭡니까? 죄와 싸워서 이기게 되는 거예요. 그렇게 습관이 돼야 돼요. 세 번째는 뭐냐? 요시야를 보면서 또 하나 놓쳐서는 안 될 것이 뭐냐면 하나님을 향한 신앙이 매우 뜨거웠다 이 말이요. 아멘. 뜨거워야 돼. 신앙은 여러분 뜨거워야 돼. 비지근하면은 이런 것도 아니고 저런 것도 아니고 물에 물 딴 듯 술에 술 딴 듯 그건 신앙이 아니라니까요. 아멘. 신앙생활 하려면요 죽도록 충성하는 거예요. 이것은
뜨거운 자만 할 수 있는 거예요. 성령의 불을 내 안에 가슴에 품고 어떻게 뜨겁지 않게 신앙생활을 할 수 있고 맹탕으로 신앙생활을 할 수 있냐 이 말이에요. 그래 안 그래요? 어떻게 맹탕으로 예배를 드릴 수 있겠냐 이 말이에요. 나에게 구원을 주신 전능하신 하나님께 유야무야 하면서 맨날 주일이 그날인 것 같고 맹탕처럼 그렇게 주님 앞에 신앙생활하고 예배를 드리고 예배 드리는 것도 그렇고 신앙생활하는 것도 그렇고 우리는 예배 드리는 것도 뜨겁게 예배를 드려야 되고 예배 시간에 정말 뜨거운 성령의 체험을 해서 밖에 나가서도 삶으로써 예배를 드려야 돼요. 아멘. 신앙생활하면서 뜨거운 심령을 가지고 가야 돼요. 성령 충만함을 받으면. 아멘. 내 가슴에 불이 있는데 내 심장에 불이 활활 타고 있는데 뜨거라 하면서 나가죠. 가만히 있는 사람은 어디가 있겠어. 불을 가지고 있는 사람이. 그래 안 그래? 그러잖아요. 다 좋지 못하고 싹 태워버려야 되잖아. 걸리기만 해봐라고 싹 태워버려야 되잖아. 그래 안 그래? 성령이 사람이 가는 곳마다 어둠을 태워버려야지. 그게 어둠들이 쭈삣쭈삣하고 놀래가지고 도망가 버리지. 자기 안 탈라면. 응? 응. 여러분 이렇게 요시아를 보면서 우리가 알아야 될 것은 그 사람은 굉장히 뜨거운 사람이에요. 엄청난 종교개혁을 할 수가 있었던 거예요. 그리고 하나님께 이런 자는 은혜를 입은 왕이 됩니다. 그런데 보세요. 그렇게 하다 보니까 조금 아쉬운 것은 자식의 신앙을 신경 쓸 시간이 없었던 것 같다 이 말이에요. 그렇다면 뭐예요? 아니라도 자식을 신앙으로 잘 훈련해야 될 거 아니겠어? 참, 그렇게 요시아 남편은 그렇게 열심히 하고 있는데 아내들은 뭐하고 팔짱 끼고만 있었는가 해서 팔짱 끼고만 해보시오 하고 이러고만 있었던 것 같아요. 그러면 그렇게라도 하게 된다면 자식들은 교육은 정말 잘 시켜야 되지 않겠어요? 그러잖아요. 근데 본인들도 신앙이 불신앙이었고 자식들도 그랬다 이 말이에요. 요시아는 신앙이 좋았는데 그 두 아들들은 신앙이 안 좋았어. 아하스는 신앙이 좋지 않았지만 아들 히스기야는 좋았어. 히스기야는 신앙이 좋았지만 아들 므낫세는 그것도 아니었어. 하나님의 마음을 너무나 아프게 하는 왕이었어요. 전무후무하게 말이요. 그리고 그의 아들 아몬도 신앙이 별로였는데 아몬의 아들 요시아는 정말 좋았어. 그리고 요시아 아들들은 또 신앙이 하나님을 잘 알지 못해서 여호와 앞에서 악을 행한 아들들이었다 이 말이야. 여러분 이것을 보면요. 자녀들의 신앙교육이 정말 중요하다는 것을 생각해 봅니다. 그래 안 그래요? 그러죠? 예. 우리 자녀들에게 여호와의 신앙을 심어주셔야 돼. 이것이 부모가 자녀에게 해야 할 책임이에요. 자식만 낳았다고 해서 밥만 먹여주고 학교만 보내주고 돈만 준다고 해서 그 자식 키운 거 아니에요. 아셨어요? 인생을 잘 살아갈 수 있는 길을 열어줘야지 부모요. 목회자는 영적인 부모잖아요. 성도가 어떻게 진리의 길을 정직한 길을 행해서 마지막에는 예수 그리스도가 있는 곳으로 인도를 어떻게 정확하게 할 수 있느냐 이것을 지도해 준 자가 목사요 목회자고. 알겠습니까? 저와 여러분들의 끝까지 그 진리의 길을 뭡니까? 놓치지 말고 가셔야 돼. 힘들어도 아파도 가다가 쓰러져도 다시 일어나서 가야 돼 안 가야 돼? 가야 된다니까. 그것을 목회자가 같이 해줘야 되고 성도도 같이 해야 돼. 아멘. 그리고 내 자식들도 그렇게 할 수 있도록 해야 돼. 나만 천국 가면 좋아? 같이 가야 되잖아. 그러죠? 가장 시급한 것이 뭐냐? 내 가족부터 여러분들 빨리 전도하세요. 시간이 천년 만년 있다고 생각하지 마시고. 아멘. 악한 사람이 되면 안 돼. 악한 사람은 뭔 사람이냐? 주님 오실 때가 뭐 아직 멀었어. 이렇게 생각한 자예요. 네? 사단이 그런 생각을 줘버려. 내일 하면 돼, 내일. 오늘 안 해도 돼. 내일 하면 돼, 내일. 다 사단이 주는 생각이에요. 이 시간부터 해야 돼. 아멘. 요시아 같은 인물이 됩시다. 아멘. 마음을 다해서 뜻을 다해서 힘을 다해서 하나님께 올인합시다. 아멘. 나도 그렇게 살고 내 새끼들도 내 자식들도 그렇게 살아갈 수 있도록 훈련합시다. 아멘. 그래서 어째 세상 눈치 보지 마시고 우리 눈치는 누구를 봐야 돼? 전능하신 하나님만 보면 돼. 아멘. 주님이 잘했다 하면 돼. 아멘. 세상이 뭐 칭찬해 준 것을 인정해 주는 것에 여러분 인정병에 시달리지 말아요. 칭찬병에 시달리지 말아요. 아멘. 주님이 칭찬해 주면 돼. 마지막에 저분이 칭찬하면 되는 거예요.
모든 사람이 다 칭찬해도 하나님이 너 아니야 그럼 끝나버리는 거예요. 아멘. 다른 사람이 다 인정 안 해줘도 전능하신 하나님께서 우리 주 예수 그리스도 신랑 되신 우리 주 예수 그리스도께서 인정해 주시면 된다 이 말이야. 니는 나의 거룩한 신부다. 그리고 문을 쫙 열어주면 할렐루야 하고 들어가면 된다 이 말이야. 아멘. 주님께서 문을 열어주시는 그 길로 갑시다. 아멘. 하나님 감사합니다. 주님의 뜻이 하나하나 말씀을 통해서 걸어오게 된다면 우리는 그 걸어오는 주의 말씀을 살아내는 축복과 은총과 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 먼저 발견해야 되지 않겠습니까? 하나님의 말씀을 먼저 발견해서 찾아서 하나님을 힘써 찾아서 하나님의 뜻을 찾아서 그 뜻을 살아내고 주님이 명령하신 모든 오도에 우리가 순복하며 순종하는 거룩한 신부들이 될 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 요시아처럼 마음을 다하고 뜻을 다해서 힘을 다해서 신앙에 주님께 올인할 수 있는 그런 축복의 길을 우리에게 열어주셔서 마지막 때 주님이 잘했다 칭찬받을 수 있는 주의 백성들 우리 모두가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주기도문 선포합니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이라. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 심에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광의 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘.